Sir, very happy afternoon to all. Sir, we are going to start a beautiful subject called as costing. That subject costing has been classified into two categories. That subject costing and ரெண்டா பிரிச்சிருக்கு. ஒன்னு part 1 and part 2. Part 1 comprises of 7 chapters and part 2 comprises of 7 chapters. These are the 7 chapters. Number 1, standard costing, marginal costing, budget and budgetary control, cost sheet, cost accounting system, process costing, and ABC costing. This is our slot number 1. We will complete these 7 advanced topics. Then we will come to the basic topics. In that, today we are going to start with a beautiful topic called as standard costing. What is the topic? Sir, you take any product in this world. You take AC, you take remote, you take watch, you take mobile. In order to manufacture any product, we need 3 things. We need what? You have to incur the material. You have to incur the labor. You have to incur the, and we will be incurring indirect expenses. What expenses? Sir, when we call it as indirect expenses, accounts faculty is saying that is my term, sir. அது எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஏன்னா நீங்க தான் என்ன டீச்சர் ஆச்சு, காஸ்டிங் டீச்சர். உங்களுக்குன்னு ஒரு டேர்ம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த சப்ஜெக்ட் காஸ்டிங்கிற இந்த சப்ஜெக்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா ஓவர் ஹெட்ங்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ ஓவர் ஹெட் மீன்ஸ் வாட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இன் ஆர்டர் டு மேனுஃபேக்சர் எனி ப்ராடக்ட் 3 costs has to be incurred. Number 1, number 2, number 3. In that overhead, 2 types of overheads are there: variable overhead and fixed overhead. Variable overhead. So we are going to manufacture a product. You take any example. If you want, you take car. To manufacture a car, material is required. To manufacture a car, labor is required. To manufacture a car, factory is required. For that factory, we have to pay the factory rent. Can you say what is the factory rent per car? Possible, not possible? We can't say. Can you say what is the tire cost per car? That means it's a material, direct material. Direct? So certain things can be directly said. That is what it is called as what material? Direct. சில விஷயங்களை நம்மளால டைரக்டா சொல்ல, அதை தான் இன்டைரக்ட்னு சொல்றோம். அதை தான் காஸ்டிங்ல ஓவர்ஹெட்ஸ்னு சொல்றோம். அதுதான் காஸ்டிங்ல ஓவர்ஹெட்ஸ்னு சொல்றோம். அதுல 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவர்ஹெட் இருக்கு. ஒன்னு வேரியபிள் ஓவர்ஹெட், ரெண்டாவது ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட். ஒன்னு வேரியபிள் ஓவர்ஹெட். அப்ப யூ மேனுஃபேக்சர் எனி ப்ராடக்ட் மேன், யூ ஹேவ் டு இன்கர் த மெட்டீரியல், லேபர், வேரியபிள் ஓவர்ஹெட், ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட். தட் மீன்ஸ் காஸ்ட், COST. எத்தனை வார்த்தை? 4 டைப் ஆஃப் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணி தான் ஆகணும். நம்பர் 1, நம்பர் 2. Repeat once again. Material, labor. Okay. Sir, we are going to manufacture a car. நம்ம ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோ. நம்ம ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது சார் இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் 4 காஸ்ட் நம்ம இன்கர் பண்ணணும். நம்பர் 1 என்னது? நம்பர் 2 என்ன? நம்பர் 3 வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் அண்ட் நம்பர் 4. ஓகே மேன், நான் எதிர்பார்த்த ஒரு காஸ்ட். நான் என்ன நினைச்சேன்னா மெட்டீரியல் 1 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் நினைச்சேன். எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். மெட்டீரியல், லேபர் 2 lakh rupees செலவாகும் நினைச்சேன். லேபர், வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் 3 lakh rupees செலவாகும் நினைச்சேன். பிக்சட் ஓவர்ஹெட் 4 lakh rupees செலவாகும் நினைச்சேன். இது என்னோட சார் பட்ஜெட். நான் நினைச்சது 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh. சும்மா ஒரு கோர்வையா சொல்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் எடுத்திருக்கேன். திஸ் இஸ் மை பட்ஜெட். திஸ் இஸ் மை சார். ஆனா உண்மையிலேயே 1 லட்சம் ரூபாய் மெட்டீரியல் செலவாக வேண்டியங்க 2 லட்சம் ரூபாய் மெட்டீரியல் செலவாயிருக்கு. உண்மையிலேயே 2 lakh rupees லேபர் இன்கர் ஆக வேண்டியங்க 4 lakh rupees லேபர் ஆயிருக்கு. உண்மையிலேயே 3 lakh rupees வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் வர வேண்டியங்க 6 lakh rupees வந்து. உண்மையிலேயே
4 lakh rupees fixed overhead வர வேண்டியங்க 8 lakh rupees வந்து. So, is there any difference? அந்த டிஃபரன்ஸ தான் வேரியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னு சொல்லுவாங்க? அப்போ எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ்? இங்க, இங்க, இங்க. Are you all really with me? This variance is called as material cost variance. என்ன வேரியன்ஸ்? மெட்டீரியல்ல வர்ற வேரியன்ஸ் தான் மெட்டீரியல் என்ன வேரியன்ஸ்? நான் எதிர்பார்த்தது வந்தது கேப்பு, that means that 2 lakh, that difference of 1 lakh is called as labor cost variance. சொல்லுங்க. labor cost variance. variable overhead cost variance. fixed overhead cost variance. அப்ப நான் எதிர்பார்த்தது எவ்வளோ? வாட் இஸ் மை பட்ஜெட்? வாட் இஸ் மை ஆக்சுவல்? வாட் இஸ் மை? இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்றது? டக்குன்னு சொல்லணும்னா, இப்பதான் நீ ஒரு குரூப் 1 எக்ஸாம் எழுதியிருக்க. நீ அதுல ஏதோ ஒரு பேப்பர்ல எதிர்பார்க்கிற ஒரு மார்க் இருக்கும்ல. எஸ் சார், அடுத்த மாசம் 15ஆம் தேதி கொடுக்குறான் ரிசல்ட். அப்ப அதுல ஒரு ஆக்சுவல் மார்க் வருமா இல்லையா? இது ஐதர் எதிர்பார்ப்பை விட ஆக்சுவல் என்னவா இருக்கலாம்? கம்மியா கூட இருக்கலாம். This difference is called as what? அந்த வேரியன்ஸ தான் பல எலிமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். That is, one is material cost variance, labor cost variance, variable overhead cost variance, fixed overhead cost variance. Repeat once again. Material cost variance, labor cost variance. அதுல that's what cost variance as material cost variance, labor cost variance, variable overhead cost variance, fixed overhead cost variance. So how many cost variance? Number 1, material cost variance, labor cost variance, variable overhead cost variance. இப்போ எவ்வளோ லேக் மெட்டீரியல் வரும் நீ நினைச்ச? ஒரு பிசினஸ் மேனா ஆன்சர் பண்ணணும். உண்மையிலேயே எவ்வளோ லேக் வந்துச்சு? நீ என்ன சொல்லுவ? எஸ் சார், எஸ் சார். ஏன்னா 1 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் நினைச்ச இடத்துல 2 lakh rupees செலவாச்சுன்னா நீ எல்லாருக்கும் ட்ரீட் கொடுப்பியா? நோ சார். செலவு என்ன இருக்கு? as a businessman நான் எதிர்பார்த்ததை விட ஏன் செலவு அதிகமாச்சுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சே அந்த ஸ்டடிய சொல்ற பேரு தான் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ். ஒய்? எதனால 1 lakh rupees மெட்டீரியல் காஸ்ட் வர வேண்டியங்க 2 lakh rupees மெட்டீரியல் என்ன வருது? This subject is teaching us it may be because of 2 reasons. It may be because of 2 காரணத்தினால தான் அந்த 1 lakh rupees 2 lakh rupees ஆக என்ன இருக்கு? இந்த 2 காரணத்துல ஏதோ ஒரு காரணம் உங்க ஃபேக்டரிக்குள்ள நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த சப்ஜெக்ட். Are you really with me? Are you really with me? சார், அப்போ எவ்வளோ லாக்ஸ் வர வேண்டியங்க? எவ்வளோ லாக்ஸ் வந்திருக்கு? வந்து. So that study is called as material cost variance. Material. This subject itself has done a research and development under section 35. Hello sir. Expenditure on scientific research இந்த சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு. பண்ணி இந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு என்ன சொல்லி தருதுன்னா 2 காரணத்துல ஏதோ ஒரு காரணம் உங்களோட கன்சர்ன்ல நடந்திருக்கு. Out of the 2 things, 1 thing has happened. Maybe because of material usage variance. Material or material price variance or material. Sir, instead of using 10,000 kg of raw material to manufacture this particular product, your employee are so efficient. Hello? He has used 12,000 kg of raw material. So instead of using how much kg? 10,000 kg, if you use only cost for 10,000 will come. But your employees, since they are very efficient, they have used how much kg? 12,000 kg. You tell me cost will increase or decrease? Increase. This may be one of the reason. Sir, material usage variance may be one of the reason. Material may be one of the reason. Or material what variance?
Your employee has to use how much kg? They really used how much kg? That means there is no problem in the usage. There is no problem in the. But we asked that guy to purchase at 5 per raw material, but they have purchased the same 5 per raw material, but they added one more zero. So you tell me, price will be more or price will be less? Price will be more automatically because of more what? Price, sir, the cost variance will affected. Increase or decrease is secondary. Cost variance will be affected. So what the subject is teaching us is, first, this subject is helping us understand one thing. Sir, are you going to manufacture a product? Yes, sir. In order to manufacture a product, you have to incur cost. C-O-S-T. That means how many types of cost? Material cost, labor cost, variable overhead cost, fixed overhead cost. You take anything in this world, without these four things, you can't manufacture a product. Hello, sir. Take this table. For this table, material is needed. To do this carpenter work, labor is needed. Variable overhead is needed and fixed overhead is needed. What is variable overhead? What is fixed overhead? I'll give the more and more clarity when the down the line. Hello? Yes, sir. So, my dear lovable students, this subject only taught us that in order to manufacture any product, we have to incur four costs. Number one, material, labor, variable overhead. So, I thought that I am going to manufacture this table or a particular product. For that, the material cost to be incurred is how much lakh? 1 lakh. But the actual material is 2 lakh. So, நான் நினைச்சது வந்தது as a businessman, wow, I'm so happy in சொல்லுவியா? Or you want to know the reason? The subject is teaching us that reason may be because of what? Two things. Number one, it may be because of the wrong usage of the what? Material. Wrong usage of the material. Or it may be because of the price. Up number one, first reason is. Number second is, sir, in this usage itself, now I am asking to my employee, Matambi, instead of using how much kg, why are you using how much kg? 12,000 kg. Hello, sir. He's answering to me that, sir, you know one thing, the recent raw material what we have purchased does not have any quality, sir. Does not have any. Sir, raw material நான் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ள விடும்போது அது உடஞ்சு போகுது சார். அந்த ரா மெட்டீரியல் தரமான ரா மெட்டீரியல் கிடையாது. அதனால instead of using how much kg, I have used extra how much kg? That means தரம், quality is called as yield. என்னன்னு சொல்லுவாங்க? அப்ப மெட்டீரியலுக்கு என்ன இல்ல? குவாலிட்டி இல்ல. மெட்டீரியலுக்கு ஈல்ட் இல்ல. அப்ப மெட்டீரியலுக்கு என்ன இல்லாததுனால? ஈல்ட் இல்லாததுனால I have used more raw material to manufacture this many output. ஹலோ, fantastic. ரெண்டாவது சார், சார் why the cost has been increased அப்படிங்கிற கேள்வி நான் கேட்கிறேன். அப்போ என்னோட எம்ப்ளாயி என்ன சொல்றாருன்னா, in order to manufacture the finished goods, ஒரு finish goods வெளியே வரணும்னா மெட்டீரியல் வேணும், லேபர் வேணும், வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் வேணும், ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட் வேணும். Right? There are two types of raw materials I am going to use. Raw material A and raw material B. ரெண்டு மெட்டீரியல், raw material A and raw material B. இப்போ வீட்டில் தோசை சுடுறாங்கன்னா தோசை மாவு வேணும், உப்பு வேணும். ரைட்டு? 1 லிட்டர் தோசை மாவு, 1 ஸ்பூன் உப்பு. ரைட்டு? 1 கிலோ உப்பு, ஒரு சார் கிளாஸ் தோசை மாவு மிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்? வாயில வைக்க முடியாது, கன்றாவியா இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். அப்ப this mix should be in the right proportion. For example, in order to manufacture a product, some finished goods need only one raw material. That is called as single raw material product. That is called as. If it is a single raw material product, mix will not come. If it's a multiple raw material product, my dear lovable students, there will be standard mix. There will be.
இப்போ வீட்டில் அம்மா பார்த்தேன்னா சார் 1 கிலோ வீட்டில் சோறு வைக்கிறதா இருந்தால் கரெக்டாக ஒரு அளவுக்கு உப்பு போடுவாங்க. அதே இது 2 கிலோனா 2 வாட்டி போடுவாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் தேர் வாட் மிக்ஸு ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ். இட் இஸ் தேர் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ். அம்மா நீ போட மறந்துருப்பேன்னு சொல்லி நீ 2வது போடுற, அது வேற விஷயம். அதை பற்றி நான் பேச வரல. Sir, the standard mix means industrially itself they would have said that in order to manufacture the finished goods, raw material A 60% you should apply and raw material B 40% you should apply. This is called as what mix. But my employee, expert employee would not, sir, would have done that 80% of raw material A and 20% of raw material what? This may be a costlier raw material and this may be a cheaper what material. So what my employee has done, instead of putting costlier raw material, how much percent? 60%. He has put a costlier raw material, how much percent? Then automatically cost will increase. So that may also be a reason for material. That's what material mix variance. Material. So, what is the study we are doing? We expected 1 lakh to be the material cost, but the actual material cost is how much lakh? Question arises, why? Why? Kelu? That may be because of how many reasons? Maybe because of the usage of the material, or maybe because of that usage we are further analyzing and studying. Why sir usage gone wrong? Because usage should not go wrong. எப்படி சார் யூசேஜ் என்ன ஆகும்? தப்பாகும். தப்பாக கூடாது. மேபி மெட்டீரியல் தரமில்லாத மெட்டீரியலா இருக்கலாம். அதனால சார் ஈல்டு என்னவா இருக்கலாம்? அப்போ நிறைய ரா மெட்டீரியல் என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கும்? யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ரா மெட்டீரியலோட கன்சம்ஷன் அதிகமா இருக்கும். ரா மெட்டீரியலோட கன்சம்ஷன் என்னவா இருக்கும்? 10,000 kg யூஸ் பண்ண வேண்டியங்க 12,000 kg யூஸ் பண்ணிருப்பேன். ஏன்னா இந்த ரா மெட்டீரியல் வாங்கின பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் இருக்காரு பாத்தியா? ஹலோ சார், அதே கன்சர்ன்ல இருக்கிற ஆன்டியை பார்த்தே பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் புக் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ரா மெட்டீரியலோட தரத்தை பார்க்கல. நான் அதை சொல்லவே இல்லை. அவர் ரா மெட்டீரியலோட தரத்தை பார்க்கவே இல்லை. சார், ரா மெட்டீரியல் குட் குவாலிட்டி ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ண சொன்னா கெட்டு போன இத்து போன ரா மெட்டீரியல் வாங்கி கொடுத்தா எப்படிதான் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் பர்ச்சேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாரு? நியாயமான கேள்வி. அப்ப மெட்டீரியலோட ஈல்டு என்னவா இருக்கு? மெட்டீரியலோட ஈல்டு என்னவா இருக்குன்னா கம்மியா இருக்குன்னா கண்டிப்பா யூசேஜ் என்ன ஆயிடும்? அதனால காஸ்ட் என்ன ஆயிடும்? Now as an owner you are checking that whether the yield of the raw material is correct or not. Hello sir, is because of the yield. If the production manager has used more number of kg of what material, you will call the purchase manager. You will call the anaka yarke. Because what raw material you are purchasing, man? Because you have to purchase the quality raw material. Yes or no? Now the purchase manager has purchased properly only. That means very good what material? Raw material. Quality raw material. Yield raw material. It is pakka, perfect. But nammalu, production manager. Hello sir. While mixing, he has mixed wrong. Instead of 60-40 ratio, he put what? 80-20 ratio or 70-30 ratio or 90-10 ratio or 95-5 ratio or 100-0 ratio. யாரு மேல என்ன கோபமோ யாருக்கு? So because of usage of more costly product than the cheaper product, or the mix is not in the what mix? Standard mix. Standard. Because of using more what product? Costlier product. Hello sir, cost would have been, because of that automatically material cost variance will be adverse. Enadu sir, yieldum super, mixum super favorable. Yieldum super, mixum super favorable. Hello sir, yieldu sir negative sir, mix also negative sir, you will get what?
We got adverse only because the amount to be incurred is how much lakh? Actual amount. Gap. 1 lakh is adverse or favorable? Adverse. There may be two reasons for adverse, two reasons for favorable. Same two reasons. Two reasons for adverse. One is usage and other is what? If the usage is not beneficial to the department, production department, then the answer will be adverse. Sir, perfect usage, sir. Instead of using 10,000 kg, my employee has used only 9,000 kg. But still the same output has came. That means why? It may be the quality of what material? Raw material. Are you really with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And number two, my dear lovable students, the employee would have rightly mixed. He may be an expert in mixing. So he would have rightly mixed. Hello, sir. Instead of mixing 60-40, he would have mixed 50-50. That means the high cost item yes mixed what put into production less. But still, அதே குவாலிட்டியில் என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு? அவுட்புட் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ்க்கான காரணம் ரெண்டு காரணம். ஒன்னு மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ், மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ். ஒன்னு மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ், மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ்க்கான காரணம் ரெண்டு காரணம். மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல். அப்ப நம்ம மந்திரா என்ன சொல்லலாம்னா மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ். அப்ப மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ் பிளஸ் மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் பிளஸ் மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மெட்டீரியல். What is the study we are learning? We are supposed to incur 1 lakh, but we actually incurred. Why? It may be because of how many reasons? It may be because of usage variance and comfortable, sir. Usage variance and why there is usage? It may be because of the yield of the raw material or mix of the raw material. Yield of the raw material represent the purchase department efficiency or inefficiency. Yield of the raw material represent the purchase department's efficiency or yield is super, sir. Purchase department is super, sir. Yield is mokka, sir. Purchase department is mokka, sir. Pakka? Yes, sir. Number two, sir, material mix variance represent the efficiency or inefficiency of the production department. What department? That means purchase department plus sir production department give you usage department. Hello? Yield variance represent which department? Purchase department. Mix variance? Production department. This put together constitute the material what variance? Material usage variance plus material price variance is equal to, you tell me price variance is the responsibility of the purchase department or the production department? Purchase department. They would have purchased, instead of purchasing at 5 rupees, they would have purchased at 8 rupees. So material price variance will be adverse. Material price variance will be. So this subject is teaching us that material cost variance classified into material usage variance, material usage variance may be because of material yield variance and material mix variance. Material yield variance and comfortable. So what is the mantra? Ready? 1, 2, 3, start. Material yield variance plus material mix variance is equal to material usage variance. Material usage variance plus material price variance is equal to material. Second time, try to get that words. I know that today is the first day you are listening to so many words. Hello, sir. We will be used to all these words. Don't worry at all. I will repeat that much time for you. Sir, I will be saying the repetition. I will be tell you the logic. I will do lot of questions for you. Hello, sir. Come, repeat along with me.
material yield variance plus material mix variance, material usage variance plus material price variance is equal to material. So, sir, chart material cost variance classified into material, material, material usage variance again classified into material. All right, man. How to compute individually all these variances? இந்த variance எப்படி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அது கம்ப்யூட் பண்றதுக்கு நமக்கு வேரியன்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷன் டேபிள் ஒன்று இருக்கு. என்ன இருக்கு? We are following 4 column approach. எத்தனை காலம்? எத்தனை காலம்? Standard quantity into standard price. சொல்லு. Revised actual quantity into standard price. சொல்லு. சொல்லு. Revised actual quantity into standard price. சொல்லு. First column. Second column. The third column, actual quantity into standard price. Third column. Fourth column, actual quantity into actual price. So we are calculating the material in a variance by using how many column? Column number 1, standard quantity into standard price, revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. இன்னொரு வாட்டி சொல்லு. சார் இதுல காலம் நம்பர் 1 மைனஸ் காலம் நம்பர் 2, காலம் நம்பர் 1 மைனஸ் காலம் நம்பர் போட்டேனா மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ் கிடைக்கும். மெட்டீரியல் ஏன் சார் கிடைக்குது? அதுதான் என்னோட லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன். அதுக்கு நீ டைம் தரணும். அதுக்கு முதல்ல காலம் நம்பர் 1 நான் சொன்னா இது இனிமே என்கிட்ட நீ கேட்கக்கூடாது அது என்னங்கிறது. ஆட்டோமேட்டிக்கா உன் பிரெயின்ல என்ன வரணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இண்டோ அப்படின்னு வந்தாதான் அடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னால கொடுக்க முடியும். காலம் நம்பர் 2 மைனஸ் காலம் நம்பர் என்ன? மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் கிடைக்கும். மெட்டீரியல் அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ சார். காலம் நம்பர் 1 மைனஸ் காலம் நம்பர் 3, காலம் நம்பர் 1 மைனஸ் காலம் நம்பர் மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் கிடைக்கும். மெட்டீரியல் காலம் நம்பர் 3 மைனஸ் காலம் நம்பர் என்ன? மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் கிடைக்கும். மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் காலம் நம்பர் 1 மைனஸ் காலம் நம்பர் 4 போட்டேனா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் கிடைக்கும். மெட்டீரியல் சார் இட்ஸ் எத்தனை காலம் அப்ரோச்? காலம் நம்பர் 1 ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டு. My dear lovable students, whether you are in virtual or in face-to-face, you are hearing lot of new terms. Am I right? When you hear, it will not be with you. But when you repeat, it may be with you. So you have to decide that whether you want to be with you or not. Hello? I will give the opportunity of repeating. What is the importance of repeating? You will be with me throughout the explanation. And I will tell you, today students want to get the answer in costing, but they don't want to understand what is the reason or the logic for that. அப்படி நமக்கு ஆன்சர் வராது. அது மேபி நமக்கு ஐசிஐ ஸ்டடி மெட்ல இருக்கிற கொஸ்டினுக்கு என்ன வரலாம், இல்ல ஒரே கொஸ்டின் 10 வாட்டி போட்டு ஆன்சர் வரலாம். ஆனா ஒரு புது கொஸ்டின் நம்ம எடுத்தோம்னா நம்ம காஸ்டிங்ல ஆன்சர் வரணும்னா எதனால அந்த கான்செப்ட், வாட் இஸ் த கான்செப்ட் பிஹைண்ட் இட், we should be a king in that. Hello sir. So I am having Alzheimer's. எத்தனை காலம்? Help me. Number 1, 2, 3, 4. Whenever I am writing, you are writing in your mind. அப்படியே அதை ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வரேன் நான். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ரிவைஸ்ட் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டு ஆக்சுவல் பிரைஸ். ரைட் சார்? ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ரிவைஸ்ட் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், actual quantity into standard price. Actual 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3, 3 minus 4, 1 minus 4. Sir, 1 minus 2 pota material, 2 minus 3 pota material. Sir, 1 minus 3 pota material.
3 minus போட்டா material 1 minus 4 போட்டா material cost variance material okay man இந்த column number 1 இருக்குல்ல which is standard quantity into what quantity what price ரெண்டுமே எதுல தான் இருக்கு அதனால இத ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இத ஏன்னா குவாண்டிட்டியும் எதுல இருக்கு பிரைஸும் ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர் லாஸ்ட் காலத்துக்கு வா என்ன குவாண்டிட்டி என்ன பிரைஸ் குவாண்டிட்டி எதுல இருக்கு பிரைஸ் எதுல இருக்கு அப்ப இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கைப்பிடி வை என்ன காஸ்ட் மைனஸ் என்ன காஸ்ட் இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன வேரியன்ஸ் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் தான் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் அது மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸா இருக்கலாம் லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸா இருக்கலாம் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் வேரியன்ஸா இருக்கலாம் பிக்சர் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் வேரியன்ஸா that means this column which column first column which is standard quantity into அதுதான் நம்ம எழுதின 1 lakh yes sir this column actual quantity into actual price இதுதான் நம்ம எழுதின 1 lakh minus how much lakh 2 lakh is the difference of 1 lakh என்னது adverse எந்த காஸ்ட் அதனால தான் என்ன சொல்லுவேன்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் adverse மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் adverse சொல்லு மெட்டீரியல் so any cost variance 4 cost variance தான் இருக்கு கரெக்ட்டா which is the difference between what and what standard costion I am going to compare the actual cost with the dash cost. That is why the chapter name is standard costing. Are you all really with me what I am talking? If I compare with budget, it is called as budget costing. That is the next chapter we are going to discuss. I am not going to compare with the budget costing. I am going to compare with the. That's why the name is called as what costing. Chapter ஓட டைட்டில் போட்டாச்சு இப்போ ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் பிளே டைரக்ஷன் வருவோம் இட்ஸ் எத்தனை காலம் அப்ரோச் காலம் நம்பர் 1 ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஆக்சுவல் பிரைஸ் 1 minus 2 2 minus 3 1 minus 3 3 minus 4 1 minus 4 repeat once again 1 minus 2 2 minus 3 1 minus 3 3 minus 4, 1 minus 4. Repeat once again. 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3, 3 minus 4, 1 minus 4. 1 minus 2 போட்டா என்ன கிடைக்கும் மெட்டீரியல் yield variance மெட்டீரியல் 2 minus 3 போட்டா என்ன கிடைக்கும் மெட்டீரியல் mix variance மெட்டீரியல் 1 minus 3 போட்டா என்ன கிடைக்கும் மெட்டீரியல் usage variance மெட்டீரியல் 3 minus 4 போட்டா என்ன கிடைக்கும் மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் 1 minus 4 போட்டா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் ஃபெமிலியர் ஆகுது நமக்கு டேர்ம்ஸ் இல்ல எத்தனை காலம் ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் Okay man, we are going to manufacture a product. ஒரு finished goods manufacture பண்ணோம் அந்த finished goods ஓட பேரு FGANM. Shall we manufacture the finished goods? In order to manufacture the finished goods, we need what material? Raw material A and raw material N. Two raw material we need. Are you all really with me? இந்த உலகத்துல யார் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபேக்டரியா இருக்கட்டும் ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற ஃபேக்டரியா இருக்கட்டும் சார் இனி பக்கத்துல கேரளா ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஃபேக்டரியா இருக்கட்டும் யார் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணாலும் இந்த ரா மெட்டீரியல 60% இந்த ரா மெட்டீரியல 40% டோட்டலா இந்த மிக்ஸ்ல தான் போடுவாங்க இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் இதுதான் என்ன மிக்ஸ்
இதுதான் என்ன மிக்ஸ்? ஹலோ, எப்படின்னா சார் 60 kg of raw material A and 40 kg of raw material what? N. டோட்டல் எத்தனை கேஜி? 100 கிலோ உள்ள போட்டாதான் ஒரு ஃபினிஷ் குட்ஸ் வெளியே வரும். 100 கிலோங்கிறது ஒரு ரா மெட்டீரியல், 3 ரா மெட்டீரியல், 2 ரா மெட்டீரியல். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல் எவ்வளவு கிலோ போடணும்? 60 கேஜி. செகண்ட் ரா மெட்டீரியல் இன்கேஸ் உனக்கு 2 ஃபினிஷ் குட்ஸ் வெளியே வரணும்னா 100 கிலோக்கு பதிலா எவ்வளவு கிலோ போடணும்? 200 கிலோ போடணும். 200 கிலோவோட 60%னா 120 kg of raw material Aவும் 80 kg of raw material Nனும் நீ இன்புட்டா போடணும். இதுதான் கதை. ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. Are you really with me? Yes sir. ஹலோ சார், இத பத்தின ஸ்டடீஸ் தான் நம்ம எந்த ரா மெட்டீரியல் எந்த மிக்ஸ்ல போட வேண்டியதை எப்படி போட்டிருக்காங்கங்கிறத பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். எத்தனை காலம்? Column number 1, standard quantity into standard price, revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into. ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல ரெண்டுமே என்னதான் இருக்கு, அதனால்தான். லாஸ்ட் காலத்துல ரெண்டுமே, அதனாலதான் கம்ஃபர்டபிள். அதனாலதான் dash minus dash 1 minus 4 is equal to material. Because it's a difference between what cost and what cost. That's why it is called as what costing. Standard cost. அது மெட்டீரியலுக்குனா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ், லேபருக்குனா லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ், வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்டுக்குனா வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் வேரியன்ஸ், ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட்னா ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் வேரியன்ஸ். கம்ஃபர்டபிள்? அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்ப பாரு, நான் ஒரு காலமா எடுத்து கம்பேர் பண்ண போறேன். வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் காலம்? ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். என்னது? ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு என்ன பிரைஸ்? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல என்ன பிரைஸ் இருக்கு, செகண்ட் காலத்துல என்ன பிரைஸ் இருக்கு? இங்கேயும் ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் தான், இங்கேயும் ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் தான். இப்ப ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் இங்க 10 ரூபாய்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கேயும் எவ்வளவுதான் வரும். அப்ப அதுல டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா 1 minus 2 போட்டா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? மெட்டீரியல். இட்ஸ் a comparison between standard quantity and revised actual quantity. இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நான் வர்றேன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி, என்ன ரிவைஸ்ட் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி, எதனால டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வருவேன் நான். முதல்ல 4 ஸ்டெப் 4 காலம் சொன்னேனா? ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ரிவைஸ்ட் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஆக்சுவல் பிரைஸ். எல்லாராலையும் சொல்ல முடியுதா? நான் இங்க பார்க்கும்போது யாருமே சொல்லாம இருக்க கூடாது. எல்லாரும் ஏன் மூஞ்சியை பாருங்க, ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க எனக்காக. ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ரிவைஸ்ட் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். கம்ஃபர்டபிள்? அதுல ஜெனரலா ஏன்லாம் நமக்கு தெரியாது. காலம் நம்பர் 1ல இருந்து காலம் நம்பர் 2 போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும்? காலம் நம்பர் 1 என்னது? ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். காலம் நம்பர் 2 என்னது? ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். தட் மீன்ஸ் ரெண்டிலுமே யார் இருக்கா? புட் இட் ஆன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல யாரு ரிமைனிங், செகண்ட் காலத்துல யார் ரிமைனிங் அப்படின்னா யாருக்கும் யாருக்குமான டிஃபரன்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டிக்கும் ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டிக்கும் ஆன டிஃபரன்ஸ் தான். அப்போ மெட்டீரியல் என்ன வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி மைனஸ் ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி. கம்ஃபர்டபிள்? இப்போ நான் அனாலிசிஸ் நம்பர் 2க்கு போறேன், which is dash minus dash. காலம் நம்பர் 2 மைனஸ் காலம் நம்பர் 3. நீ தான் காலம் நம்பர் 2 மட்டும் போனோட பிரெயின்ல இருந்து உருவி எடுக்கணும். ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஓகே செகண்ட் காலத்துல என்ன பிரைஸ், புட் இட் ஆன். தேர்ட் காலத்துல என்ன பிரைஸ், புட் இட் ஆன். அப்ப செகண்ட் காலத்துல யாரு மிச்சம்?
தேர்ட் காலத்துல யாரு மிச்சம்? கம்ஃபர்டபுளா? அப்ப மெட்டீரியல் என்ன வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி. கம்ஃபர்டபுளா? பக்காவா? ஒரு டவுட், நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ் இருக்கா? இட்ஸ் a comparison between standard quantity and revised actual quantity. Comfortable? Material mix variance is equal to comparison between revised actual quantity minus. Are you all really with me? Pakka. Coming to analysis number 3. Coming to analysis number, which is column number 1 minus column number 3. You should only help me. You tell me. You learn the way of taking that column. Column number 1. Standard quantity into standard price minus. Right, man. Pakka, man. First column, which price? Third column, which price? Put it on. What is pending? What is pending? அப்போ 10,000 kg of raw material என்ன பண்ண வேண்டி அங்க யூஸ் பண்ண வேண்டி அங்க 12,000 kg of raw material என்ன பண்ணிருக்க? அப்ப என்ன குவாண்டிட்டிக்கும் ஆன டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன வேரியன்ஸ். அதுதான் காலம் நம்பர் 1லயும் காலம் நம்பர் 3லயும் நம்ம காட்டி தருது. ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? அப்ப இங்க வா. வாட் இஸ் மெட்டீரியல் என்ன வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் குவாண்டிட்டி மைனஸ் என்ன குவாண்டிட்டி? மெட்டீரியல் யூசேஜ் ரெண்டு காரணத்தினால வரலாம். ஒன்னு மெட்டீரியல் ஈல்டுனால வரலாம், மெட்டீரியல் மிக்ஸ்னால வரலாம். yield is a comparison between what and what? Standard quantity and revised actual quantity. Mix is a comparison between revised actual quantity. That means இது ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ். அப்படிதான் நம்ம ஆரம்பிச்சோம். மெட்டீரியல் yield வேரியன்ஸ் பிளஸ் மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு. ஒரு டவுட், மெட்டீரியல் yield வேரியன்ஸ்னா என்ன மைனஸ் என்ன? மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ்னா என்ன மைனஸ் என்ன? அப்ப இங்க மைனஸ் ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி, இங்க பிளஸ் ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி, ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணனா ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி, யூ ஆர் கெட்டிங் மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ். யூ ஆர் கெட்டிங் மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ். அப்ப மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ்க்குள்ள யாரும் இருக்கா? ஈல்டும் இருக்காங்க, மிக்ஸும் இருக்காங்க. இதை தான் கதை நம்ம முதல்ல சார்ட்டா போட்டோம். மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் கிளாஸிஃபை into how many category? Number 1 material, number 2 material, right man. Material usage variance again classified into number 1 material, right man. Sir, it's a column approach. Column number 1, standard quantity into standard price, revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. 1 minus 2 material, 2 minus 3, 1 minus 3, 3 minus 4, 1 minus 4. I'll column number 1 is otherwise called as enna cost, standard cost. Column number 4 is otherwise called as. So it's a game of comparison between what and what? Standard cost and comfortable sir. எங்கூட இருக்கு சார். அதுல காலம் 1ஐயும் காலம் 2ஐயும் மைனஸ் பண்ணேனா மெட்டீரியல். ஏன் சார் yield variance கிடைக்குது? நான் இன்னும் கான்செப்ட் சொல்லல. அங்கே தான் நானும் போயிட்டு இருக்கேன். அது எடுத்த உடனே சொன்ன உன்னால அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. இப்போ நீ அந்த டேர்ம்ஸ் பாரு ஃபெமிலியர் ஆயிட்ட. இப்போ ஓகே, இந்த காலம் அதையும் நான் ஒரு 4 வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணும்போது தான் என் முன்னாடி இருக்கிறவங்கள கொஞ்சம் பேர் யாராவது மிஸ் பண்றாங்கன்னா அதையும் சேர்ந்தவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்போது வாவ், அடுத்த கான்செப்ட் அவங்களுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகும், இல்லைன்னா டைஜஸ்ட் ஆகாது. காலம் நம்பர் 1ல ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி ரெண்டு காலத்திலுமே ஸ்டாண்டர்ட். புட் இட் ஆன். ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர்.
It's a comparison between standard quantity and revised actual quantity. Shall I proceed? 2 minus 3 will give you material. That means revised actual quantity into standard price. Actual quantity into என்ன price? That means standard price and standard price, put it on. It's a comparison between revised actual quantity and comfortable, sir. Appreciate பண்றேன் சார். ஏன் கூட இருக்க சார். Column number 1 is standard quantity, you know. Column number 3 is actual quantity, you know. Standard price. Sir, standard price, put it on. It's a comparison between analysis number. Sir, 2 3 4. It's a எத்தனை column approach. Standard quantity into standard price. Revised actual quantity into standard price. Actual quantity into standard price. Actual quantity into actual price. உயிரோடு இருக்கியா? நீ சொல்லு 1 minus 2 போட்டா என்ன கிடைக்கும்? Material yield variance. 2 minus 3 போட்டா material. 1 minus 3 போட்டா material. usage na ஹலோ சார், குவான்டிட்டியே யூசேஜ்னு சொல்லுவியா இல்ல பிரைஸ் யூசேஜ்னு சொல்லுவியா? யாரே? அதனாலதான் எல்லாத்துலயுமே price put it on dustbin. Price put it on dustbin. Price put it on dustbin. ஏன்னா material yield variance is a part of usage variance. yield னு மீன் பண்றது குவான்டிட்டியை அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. ரெண்டாவது சார், மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் மீன் பண்றது எதை? நான் குவான்டிட்டியை மிக்ஸ் பண்ணதான் பாக்குறேன். அப்ப நாங்க பிரைஸ பார்க்க வேண்டிய ரைட். மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ பார்க்கும்போது பிரைஸ பார்க்க வேண்டிய. அதனாலதான் காலம் நம்பர் 1லயும் ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், 2லயும் ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், 3லயும் ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் கேன்சல் ஆகி போயிடும். மிச்சம் யாரு மட்டும்தான் இருப்பா? குவாலிட்டி மட்டும்தான் இருப்பா. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? என் கூட இருக்க நீ? சோ நம்மளோட அனாலிசிஸ் நம்பர் 5 என்ன சொல்லலாம்னா, ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டோ ரிவைஸ்ட் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டோ சார் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டோ அண்ட் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டோ சார். இந்த காலம் எத்தனை காலம்? அந்த 4 காலத்தை 3 plus 1 காலம்னு போட்டிருக்கேன். உன் கண்ணில் எப்படி தெரியுதுன்னு பாரு. தெரியுதா சார்? இது வரைக்கும் மெட்டீரியல், திஸ் இஸ் மெட்டீரியல். மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் பிளஸ் மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மெட்டீரியல். என் கூட இருக்கியா இல்லையா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? இப்போ 6th அனாலிசிஸ்ல காலம் நம்பர் 3 minus 4. 3 minus 4 போட்டா என்ன வரணும்? பிரைஸ் வேரியன்ஸ் கிடைக்கணும்னா யாரை எலிமினேட் பண்ணும்? குவான்டிட்டி எலிமினேட் பண்ணும். வாட் இஸ் தேர்ட் காலம்? ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டு வாட் இஸ் ஃபோர்த் காலம்? சரிங்க, வாட் இஸ் த காமன்? புட் இட் ஆன். இட்ஸ் a comparison between standard price and actual price. ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸையும் ஆக்சுவல் பிரைஸையும் கம்பேர் பண்ணா உனக்கு என்னதான் கிடைக்கும்? ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிவையும் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டிவையும் கம்பேர் பண்ணா யூசேஜ். என குவான்டிட்டியை கம்பேர் பண்ணா பிரைஸ் வராது, பிரைஸ கம்பேர் பண்ணா. ஆனா பிரைஸ் பிளஸ் குவான்டிட்டி தான் காஸ்ட். ஏன்னா எப்படி நீ காஸ்ட் கண்டுபிடிப்ப? 10,000 kg into 5 rupees is equal to 50,000. இதுதான் நமக்கு அங்க 1 lakh rupees டிஃபரன்ஸா வந்திருக்கு. அந்த டிஃபரன்ஸுக்குள்ள குவான்டிட்டியும் இருக்கும், பிரைஸும் இருக்கும். அப்ப இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட பிரிச்சு பார்த்தாதான் காஸ்டிங்ல நம்மளால will be able to find out the difference. Are you really with me? It's எத்தனை காலம் அப்ரோச்? ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி into revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. 1 minus 2. I have not explained why that is because of material yield variance. It's a comparison between quantity. It can never be a comparison of price. What quantity? What quantity?
standard quantity, revised actual quantity. Comfortable? 2 minus 3 material, mixed variance. It's a comparison of quantity between revised actual quantity and actual quantity. 1 minus 3 material usage variance. It is again a comparison of quantity, which is standard quantity and actual quantity. Comfortable? 3 minus 4 is price. It is a comparison of price between standard price and actual price. Standard price and it is not a comparison of 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3, 1 minus 4. Right, man? That means material cost variance. Cost will be affected by quantity and also by price. Quantity and that's why material cost variance we are classifying into how many categories? Material usage variance and material usage variance again classified into material yield variance and material. Sir, yaro sonnangalama 1, 2, 3, 4 இருக்குல்ல அதுல standard quantity into revised actual quantity into actual quantity into actual quantity into actual price. Right? இதுல 1 minus 2 போட்டேனா material கிடைக்குமா? ஹலோ சார், 1 minus 2 1 ரூபாய் வர வேண்டியங்க 2 ரூபாய் வந்துச்சுனா 1 ரூபாய் வர வேண்டியங்க 2 ரூபாய் யாரா இருந்தாலும் வை அப்படின்னு கேட்கதான் செய்வாங்க. 1 ரூபாய் வர வேண்டியங்க 2 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா இந்த உலகத்துல யாரா இருந்தாலும் வை அப்படின்னு கேட்கதான். வை இஸ் வாட் மெட்டீரியல் 1 minus 2 is equal to material yield variance. ஹலோ சார், ஏன் மெட்டீரியல் yield variance காஸ்டிங் லாஜிக் இன்னும் நான் சொல்லல. இப்ப நான் சொல்லும்போது 1 minus 2 போட்டேன்னா நீ திங்க் பண்ற 1 minus 2 சிலவங்களுக்கெல்லாம் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸா இருக்கு. இனிமே இருக்காது. 1 ரூபாய் வர வேண்டியங்க 2 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா யாரா இருந்தாலும் கேட்கதான் செய்வாங்க. தட்ஸ் வாட் மெட்டீரியல். ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப இதுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன வேரியன்ஸ் ஆனா இதுக்குமான டிஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆகும். ஹலோ சார், 1 minus 3 மெட்டீரியல் இது ஏதோ யூ மாதிரி இருக்கு அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லல. 1 minus 3 போட்டா யூசேஜ் வேரியன்ஸ் வருது. Are you really with me? Yes sir. Sir, 3 minus what? 4 material price variance. Total 1 minus 4 is equal to material. It's a எத்தனை column approach? எத்தனை column? Standard quantity into standard price, revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. Right? 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3, sir, 3 minus 4, 1 minus 4. Comfortable, sir? Sir, I am with you, sir, from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? So we are talking about material. It's a column approach. Column number 1, standard quantity into standard price, revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3, 3 minus 4, and 1 minus 4. Okay, man. I will be explaining you illustration number 1 from chapter 1, material cost variance. Listen very carefully. Beautiful question. UV Limited presents the following information for November. Calculate the cost variances. Calculate the budgeted production of product P. எவ்வளோ யூனிட்? நீ என்ன நினைச்சேனா சார் பட்ஜெட்டட் அவுட்புட் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வேணும்னு. அப்போ நீ இயர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஓகேப்பா இந்த வருஷம் நம்ம எவ்வளோ யூனிட்ஸ் தயாரிச்சிடலாம் அப்படின்னு கம்பெனி நினைச்சிருக்காங்க. 200 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலான்னு திங்க் பண்ணியிருக்காங்க, பட்ஜெட் பண்ணியிருக்காங்க.
பட் அதுவாதான் ஆக்சுவலா இருக்கணும்னு என்ன இல்ல. ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ கேஜி பர் யூனிட். So standard consumption is equal to 2 kg per unit. இந்த உலகத்துல யார் finish goods தயாரிச்சாலும் ஒரு finish goodsக்கு 2 கிலோ ரா மெட்டீரியல். அப்ப நம்ம ஆல்ரெடி பட்ஜெட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா எவ்வளோ யூனிட்? அப்படின்னா 200 யூனிட் இன்டு எவ்வளோ கேஜி comes to 400 kg of raw material தேவைப்படுது. 400 kg of in case 200 யூனிட்ஸ் தயாரிக்க வேண்டிய அங்க 250 யூனிட்ஸ் தயாரிச்சேன்னு வெச்சுக்கோ. 250 யூனிட்ஸ் வெச்சுக்கோ. ஹலோ சார், இந்த கேஜி சேஞ்ச் ஆகுமா சேஞ்ச் ஆவாதா? சேஞ்ச் ஆகும் சார். அதே 400 கேஜி என்னால பேஸா எடுத்துக்க. ஓகே மேன், ஐ எம் கண்டினியூயிங் வித் தி क्वेश्चन. ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் என்ன சார்? ஏ எவ்வளோ பர் கேஜி? அப்ப இந்த உலகத்துல யாரு ஒரு கேஜி ரா மெட்டீரியல் வாங்கினாலும் எவ்வளோ ருபீஸ்க்கு வாங்கணும்? அதான் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட். அதான் இண்டஸ்ட்ரியோட. அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 per kg. ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் யூனிட் ஆஃப் பி ப்ரொடியூஸ். உண்மையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணது எவ்வளோ யூனிட்? 250. அப்ப ஆக்சுவல் அவுட்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு 250 யூனிட்ஸ். அப்ப எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் நினைச்சேன்? 200. ஓகே, 200 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு யூனிட்டுக்கு எத்தனை கிலோ? இன்டு 2 கேஜி. அப்படின்னா டோட்டலா ஒரு கேஜிக்கு எவ்வளோ? 6 rupees. அப்ப 400 கேஜி இன்டு 6 2400. 2000 ரைட். This is the budgeted cost. This is the for how many unit? Is the actual output and the budgeted output are the same? Not same. Then can you compare the budgeted cost with the actual cost? No sir. For example, next month நினைக்கிறேன், தெளிவா தெரியல. இந்த மந்த் அடுத்த மந்த் தெரியல, நெக்ஸ்ட் மந்த் நினைக்கிறேன். ஏஎன்எம் கிளாஸஸ்ல படிக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு டூர் போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் நான். கடைசி வரைக்கும் கூட்டு போக மாட்டீங்க சார். சோ அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா 5 நாளைக்கு டூர் போலாம்னு நினைக்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டோம் ஆல்ரெடி. எத்தனை நாளைக்கு? 5 டேஸ்க்கு டூர் போலாம்னு நினைக்கிறோம். ஹலோ சார். எஸ் சார். ஆனா டூர் போன இடத்துல ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்ததுனால 5 நாளுங்கிறது 7 நாளா மாறுது. ஹலோ சார். 5 டேஸ் 7 டேஸா மாறுது. ஹலோ சார். அப்ப 5 நாளைக்கு போட்ட காஸ்டையும் 7 நாளோட காஸ்டையும் கம்பேர் பண்ணலாமா? கம்பேர் பண்ண முடியாதா? பண்ண முடியாது. Because my budgeted units and the actual units are not there. In case அப்ப எனக்கு 2 சிச்சுவேஷன் வரலாம். 2 சிச்சுவேஷன் ஏன் முன்னாடி வரலாம். Budgeted output is equal to or budgeted output is not equal to. If budgeted output is equal to என்ன அவுட்புட்டா இருந்தா I can compare the budgeted cost with the actual cost. Appreciate பண்ற நீ? In case sir budgeted output is not equal to என்னவா இருந்தா? இப்ப இங்க பாரு, நான் எத்தனை யூனிட் தயாரிக்க? யூனிட்ஸ் தயாரிக்க எனக்கு 2400 rupees ஆக போகுது. இப்ப நான் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் உண்மையிலேயே தயாரிச்சிருக்கேன்? அதுக்கும் 2400 தான் ஆகணுமா இல்ல அதை விட அதிகமா ஆகணுமா? அது எவ்வளவு ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் இப்ப பேசுறது ஆவணும் அப்படிங்கறத பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் நான். புரியுது உனக்கு? அப்ப 2400 is for how many unit? Into how many unit? Calculator man. 2400 divided by 200 into 250 comes to எவ்வளோ? 3000. 3 ஒண்ணுல்டா ராஜா, 200 யூனிட்டுக்கு 2400 rupees காஸ்ட். ஆனா 250 யூனிட்ஸ் வரும்போது காஸ்ட் என்ன ஆகணும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதனால தான் 2400 3000 ஆயிருக்கு. சொல்றதா புரியுது? எஸ் சார்.
இப்போ இங்க என்ன யூனிட் கிடையாது. பட்ஜெட்டட் அவுட்புட்டும் ஆக்சுவல் அவுட்புட்டும் சேம். பட்ஜெட்டட் அவுட்புட்டை விட என்னவா இருக்கு? அதனால பட்ஜெட்டட் காஸ்டையும் ஆக்சுவல் காஸ்டையும் என்னால கம்பேர் பண்ண. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா பட்ஜெட்டட் காஸ்ட ரிவைஸ் பண்ணி ஆகணும். பட்ஜெட்டட் காஸ்ட யார பேஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ண போறேன்? This is called as standard cost. This is called as. அப்ப in case யாரும் சேமா இருந்தா budgeted cost is equal to standard cost. In case budgeted outputடும் actual outputடும் என்னவா இல்லைனா அது either அதிகமா இருக்கலாம் இல்லைனா right sir. So I have to revise the dash cost based on the dash output. Such a cost is called as standard cost. Now I got the standard cost of how much? The standard cost is for how many unit? Now I can take the actual cost for the how many unit? Both are having for how many unit? The base is same. Then I can compare. Are you all really with me? If I compare the budgeted cost for how many unit? 200 unit. Budgeted cost for the and the actual cost for the 250 unit. Hello sir. Obviously actual cost will be high. Hello sir. And if you are giving a report as a cost accountant that it is adverse, is it right man? Because the base itself is wrong. Because you are comparing the standard cost for 200 unit with the actual cost of the. That comparison is wrong. You are comparing monkey with a donkey. Answer will be monkey donk. You have to compare monkey with monkey and donkey with donkey. You should not compare monkey with what? So, I should not take the budgeted cost for how many unit? And I should not compare with the actual cost for how many unit? There are only two options are there. Hello sir. Either this budgeted cost for how many unit has to be raised to budgeted cost for, or the actual cost for should be come down to actual. I cannot reduce. Yes sir, actual means actually incurred. So I cannot touch the actual. I can touch only the right man. So I am revising the dash cost according to the dash output. Such a cost is called as. That means this is what standard quantity into what price. Comfortable? Now I am reading the question for you. So now you read once again, you'll be having a different understanding. Budgeted production of product P, how many unit? That means 200 I thought of manufacturing. Okay, right. Standard consumption of raw material, how much kg? அப்ப இந்த உலகத்துல யாரு 200 ஒரு யூனிட் தயாரிச்சாலும் அப்ப 200 into 2 நான் நினைச்ச 400 kg போதும். ஹலோ, யார் இந்த உலகத்துல 1 கிலோ வாங்கினாலும் 200 into 6 sorry 400 into 6 2400. அப்படின்னா the budgeted cost is how much? 2400. The actual number is 250 units. ஆனா budgeted output 200 units இருந்தா கூட actual units எவ்வளோ? அப்ப budgeted actual என்னவா இருக்கு? அப்ப என்னால budget cost actual costing கம்பேர் பண்ண நான் budget cost இப்ப என்னவா மாத்தணும்? Standard cost மாத்தணும். Right? Because budgeted cost is only for how many unit? Whereas standard cost should be for how many unit? I have to compare the standard cost for 250 unit with the actual cost of the 250 unit. Then only the base will be same. Otherwise base will not be same. Then the analysis will be go wrong. Clarity? Material A purchased how much per kg? Sir, purchase manager கிட்ட 1 கிலோ 6 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வாடான்னு சொன்னா அவன் நேரா கடையில போய் 1 கிலோ அப்ப பிரைஸ் என்னவா இருக்கு? அது வச்சே நம்ம சொல்லலாம் மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் அட்வர்ஸ். ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம. சார் மெட்டீரியல் ஏ கன்சியூம்ட் எவ்வளோ பர் கேஜி? சூப்பர் சார். ஒரு ஃபினிஷ் குட்ஸுக்கு எவ்வளோ கிலோ யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னா
நம்மாலு 1.8 kg தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. தட் மீன்ஸ் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சூப்பரு? ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட். ஆனா பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சார் நக்கலு. ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ? ஏன்னா எவ்வளோக்கு வாங்கிட்டு வர சொன்னா? எவ்வளோக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க? எவ்வளோ யூஸ் பண்ண சொன்னா? எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? இங்க ஃபினிஷ் குட்ஸை தயாரிக்க ஒரு ரா மெட்டீரியலா பல ரா மெட்டீரியலா? தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் அ டேஷ் ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்ட். என்ன ரா மெட்டீரியலா இருந்தா மிக்ஸ் வருமா வராதா? மிக்ஸ் வராதுன்னா 4 காலம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அது ஆட்டோமேட்டிக்கா 3 காலமா மாறிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா காலம் நம்பர் 1 ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ரிவைஸ்டு என்ன குவாண்டிட்டி வராது. என்ன வரும்னா ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஒன்னும் இல்ல 1 minus 2 you will get the material yield variance is equal to material usage variance. ஏன்னா there is no material mix. Generally we studied that material yield variance plus material mix variance is equal to material usage variance. If there is no material yield variance is otherwise called as comfortable. Pakka. And column numbers are 2 minus 3 will give you material price variance. It's a comparison between what price and what price. Standard price and actual price. Comfortable, sir? Are you all really with me? Sir, standard quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. Comfortable, sir? Standard quantity. Tell me what quantity? I want the standard quantity for what output? Actual output. I want the standard quantity for? I want the standard quantity for? Because of that, what output into standard consumption. அப்ப என்ன குவாண்டிட்டினா ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டினா அதோட டெஃபினிஷன். ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி எப்பவுமே என்ன அவுட்புட்டுக்கு இருக்கணும்? அது இல்லாம சார் நான் நினைச்சது 200 யூனிட். நீ நினைக்காம என்னவோ போயா. பட்ஜெட்டட் எவ்வளவு யூனிட்? ஆனா ஆக்சுவல் எவ்வளவு யூனிட்? I don't want the budgeted cost for how many unit? I want the budgeted cost for the actual unit. And the budgeted cost for the actual unit தான் டெக்னிக்கலி என்ன காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க? ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. கம்ஃபர்டபிளாப்பா? அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? ஓ இனிமே என்ன குவாண்டிட்டின்னு சொன்னா? What is the quantity required for என்ன output? அப்ப dash output into dash consumption. அப்ப நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன், அதோட டெஃபினிஷன் சொல்லு. என்ன குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி பட்ஜெட்டட் குவாண்டிட்டிக்கு வேணுமா இல்ல ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டிக்கு வேணுமா? அதனால என்ன குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அவுட்புட்? ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டு வாட் கன்சம்ஷன். காட்டு கையில காட்டு. ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன். ஸ்டாண்டர்ட் என்ன? அப்பவா டேஷ் குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டு உனக்கு அப்ப ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். இப்படி எழுதலாம். क्वेश्चनல ஆக்சுவல் அவுட்புட் கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா? கொடுத்திருக்காங்களே. எவ்வளோ? 250 யூனிட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன். இந்த உலகத்துல யாரு ஒரு யூனிட் தயாரிச்சாலும் எத்தனை கிலோ? 2 kg. ஆனா நான் யூஸ் பண்ணது வேற ஏதோ கேஜி. கரெக்டா? அது தனியா இருக்கட்டும். ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன் இந்த உலகத்துல யாரு பொருள் வாங்கினாலும் 6 rupees. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? அப்ப 250 into 2 500 into 6 3000 is the dash cost. ஸ்டாண்டர்ட். அது நம்ம ஆல்ரெடி இங்கேயே கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் 3000. ஏன்னா அவங்க என்ன காஸ்ட் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா பட்ஜெட்டட் காஸ்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. எவ்வளவு பட்ஜெட்டட் யூனிட்? ஓகே மேன். வாட் இஸ் த பட்ஜெட்டட் கன்சம்ஷன்? 2 kg. What is the budgeted price? 6 per kg. அப்ப 200 into 2 400 into 6 2400 rupees is the dash cost. This is for how many unit? I don't want for how many unit?
I want for how many unit? அதனால shall I convert? அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா எவ்வளோ 400 divided by எவ்வளோ யூனிட்? கால்குலேட்டர்ல 2400 divided by 200 யூனிட்ஸ் போடு 12. அது ஒன்றும் இல்லை, 2 கிலோ வேணுமா? 1 கிலோக்கு 6 ரூபாயா? 6 ரூபாய் பிளஸ் 6 ரூபாய் 12 ரூபாய். அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு 2 கிலோ வேணும். ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸுக்கு 2 கிலோ. ஒரு யூனிட்டுக்கான வேல்யூ, ஒரு கேஜிக்கான வேல்யூ 6 ரூபாய். அப்ப 6 ரூபாய் பிளஸ் 6 ரூபாய் அப்படிதான் 12 ரூபாய் வருது. அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு ஃபினிஷ் குட்ஸுக்கு 12 ரூபாய் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். எத்தனை ஃபினிஷ் குட்ஸ் தயாரிச்சிருக்கேன்? அப்போ 12 into என்ன 50? 250 comes to 3000 is the dash cost. That's what we got, 3000 rupees as standard cost. Right? அப்ப இந்த உலகத்துல யார் எத்தனை யூனிட்ஸ் தயாரிக்கிறதா இருந்தாலும் 250 யூனிட்ஸ் தயாரிக்கிறதா இருந்தாலும் எவ்வளோ ருபீஸ் செலவு பண்ண அலௌடு? அது வரைக்கும் செலவு பண்ணா சார் நீ நல்லவன் வல்லவன். ஹலோ சார், நம்ம ஆள் சார் என்ன குவாண்டிட்டி? ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அவுட்புட் இன்டு ஆக்சுவல் கன்சம்ஷன். என்ன கன்சம்ஷன் இன்டு என்ன பிரைஸ்? எனக்கு ஒரு டவுட்டுப்பா. ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி யூ வாண்ட் ஃபார் பட்ஜெட்டட் அவுட்புட் ஆர் ஆக்சுவல் அவுட்புட்? ரைட்? அப்ப என்ன குவாண்டிட்டினா எஸ்கியூ இன்டு எஸ்பின்னு போடுறோம் இல்லையா? அதானே என்ன குவாண்டிட்டி? ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி. அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டினா எக்ஸ்பெக்டட் கன்சம்ஷன் ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட். ஓ இவ்வளோ யூனிட் நான் தயாரிக்கணும்னா எவ்வளோ யூனிட் வரைக்கும் கன்சியூம் பண்ணலாம், அதுதான் சொல்லுங்க. அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன். ரைட்டா? இப்போ வா, என்ன குவாண்டிட்டி? ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டினா ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சியூம். உண்மையிலேயே எவ்வளோ குவாண்டிட்டி என்ன பண்ணிருக்க? உண்மையிலேயே எவ்வளோ யூனிட்ஸ் தயாரிச்சிருக்க? ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ கேஜி? 1.8 கேஜி தான் நீ என்ன பண்ணிருக்க? கன்சியூம் பண்ணிருக்க. வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ்? அதுல எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ஏன்னா இங்கேயும் இங்கேயும் ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் என்னவா போகணும்? கேன்சலா போகணும். ஏன்னா நான் யார டிஃபரன்ஸ் பார்க்கல, யாரை தான் பார்க்கிறேன்? என் கூட இருக்க நீ. அப்படின்னா 250 into 1.8 450 kg into 6 comes to 2000. சூப்பர் சார், ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? அப்படின்னா எவ்வளோ ருபீஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி வர வேண்டியங்க? 3000 rupees காஸ்ட் வர வேண்டியங்க 2700 rupees தான் வந்திருக்கு. கிளாரிட்டி? 300 rupees கம்மியா செலவு பண்ணிருக்க. 300 rupees. ஏன்னா எத்தனை யூனிட் உண்மையிலேயே தயாரிச்ச? அந்த 250 யூனிட்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ? 2 kg. அப்படின்னா எவ்வளோ கேஜி வரைக்கும் சாப்பிடலாம்? 2 kg வரைக்கும். அப்படின்னா டோட்டலா எவ்வளோ கேஜி? டோட்டலா 250 into 2 போட்டா எவ்வளோ கேஜி? 500 kg வரைக்கும் நீ சாப்பிடலாம். தட் இஸ் அலௌடு கன்சம்ஷன். ஆனா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் 250 யூனிட்ஸுக்கு 2 kg கன்சியூம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல that means instead of using எத்தனை கேஜி, he used only for 50 kg. That means he has saved எத்தனை கேஜி? எத்தனை கேஜி? அப்ப அந்த 50 கேஜி அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா 50 into 6 ரூபாய் 50 into 6. That's what 3000 minus 2000 sir 700 300 rupees is favorable. Comfortable sir. உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? இவர் நேரா போய் கட்டி பிடிக்கணும். நம்ம யார? ஏன்னா எத்தனை கிலோ போட வேண்டிய இடத்துல 2 kg போட வேண்டிய இடத்துல என் செல்லா குட்டி இன்னொருத்தர் இருக்கான். சார் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டினா என்ன அவுட்புட்? இன்டு ஆக்சுவல் பிரைஸ். இன்டு என்ன பிரைஸ்? உண்மையிலேயே வாட் இஸ் திஸ் இஸ் இன்டு ஆக்சுவல் கன்சம்ஷன். கண்டிப்பா வாட் இஸ் ஆக்சுவல் அவுட்புட்? 250 யூனிட்ஸ். 250 kg இல்ல, 250
ஏன்னா ஃபினிஷ் குட்ஸ் அது. அது எதில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டேன்? அது எதில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவேன்? சூப்பர் சார். இந்த யூனிட்ஸ் தயாரிக்க என்ன வேணும்? இது என்ன குவாண்டிட்டி? which is என்ன into என்ன? எவ்வளவு ஆக்சுவல் அவுட்புட்? 250 into 1.8 kg. That means totally 450 kg into என்ன price? Actual price. Come to how much? 450 into 8. 3000. Very good. Congratulations. இப்போ யாரு நம்மள சேவ் பண்ணியிருக்கா? பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் நடுத்தெருல நிக்க வச்சிருக்காரு. ஏன்னா எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னா? போய் பெருமையா 8 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு எருமை. That means, my dear lovable students, என்ன மைனஸ் என்ன? 2 minus 3 is equal to material. Correcta? Which is 2700 minus 3000 comes to 900 adverse. 900. இங்க வா, உண்மையிலேயே எவ்வளோ கேஜி கன்சியூம் ஆச்சு? 450 கேஜி கன்சியூம் ஆச்சு. எவ்வளோ ருபீஸுக்கு வாங்க சொன்னா? தலைவன் 8 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கா. there is a gap of. அப்ப 450 into 2 அதுதான் 900 ருபீஸ் அட்வர்ஸ் உனக்கு வருது. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? அப்ப 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3. What is 1 minus 2? Material usage variance. கொஞ்சம் பேர் yield variance வருது. Material yield variance is equal to material. ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இந்த கொஸ்டின்ல. If the material finished goods is a single raw material product, என் கூட இருக்கியா? is equal to 3000 minus 2700. Comfortable? Which comes to 300. Hello. 2 minus 3. Sir, 2000 material comes to 2700 minus 3600 is equal to adverse. Sir, 1 minus 3 material cost variance comes to 3000 minus 3000. இங்க பாருங்க, கால்குலேஷன்லயே பாருங்க, மைனஸ் என்னன்னு இருக்கு, இங்க பிளஸ் என்னன்னு இருக்கு. டிஸ்கு புஷ்கு. ஹலோ சார், கேன்சல் ஆயிடுமா இல்லையா? பேசிக்கா என் கண்ணில் என்ன தெரியுதுன்னா, இங்க ஒரு எவ்வளோ இருக்கு, இங்க எவ்வளோ இருக்கு, அதுதான் 3000 minus 3600. கிளாரிட்டி? is equal to 600 adverse. இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 300, 900 adverse. favorable adverse. யார் பெரிய ஆளா இருக்கா? இங்க மைனஸ் என்ன சார்? பிளஸ் 300 இருக்கு, மைனஸ் 900 இருக்கு. ஆன்சர் என்ன வரணும்? Comfortable, sir. That means, sir, our analysis number இப்ப 6ல நிக்கிறோமா, 7க்கு வர்றேன். இட்ஸ் ஏ எத்தனை காலம் அப்ரோச்? 4 காலம் அப்ரோச். தேவைப்பட்டா நாங்க 3ஆ மாத்துவோம். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, சிங்கிள் ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்ட்டுக்கு 3 காலம், டபுள் ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்ட்டுக்கு அதெல்லாம் வேணாம். டோட்டலா எத்தனை காலம்? ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ரிவைஸ்டு ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஆக்சுவல் பிரைஸ். உயிரோடு இருக்கு நீ. அதுல first 3 column is the analysis of the quantity. Last 2 column is the analysis of the. So in first 3 column we have to eliminate the price and we have to see the quantity. Last 2 column we have to eliminate the and we have to see the. Comfortable? Fine. 1 minus 2 pota material. So 2 minus 3 pota material. 1 minus 3 pota material. Sir, 3 minus 4 pota material. Clarity. அதுல ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி. What do you mean by standard quantity? தமிழ்ல ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி என்னன்னா, expected cost for the dash output. பட்ஜெட் அவுட்புட் கிடையாது, பட்ஜெட் அவுட்புட் கிடையாது. என்ன அவுட்புட்? அப்ப என்ன அவுட்புட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு காஸ்ட்
allowed அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட், ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி. ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? அப்ப என்ன அவுட்புட்டுக்கு என்ன கன்சம்ஷன், அததான். ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? சார், அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்க பாரு, ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டினா என்ன கன்சம்ஷன் ஃபார் என்ன அவுட்புட். அது என்ன அவுட்புட் கிடையாது. அது என்ன அவுட்புட்? கம்ஃபர்டபிள் சார்? ஓகே மேன். இப்ப வா, இங்க என்ன ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு என்ன பிரைஸ். இந்த காலம் என்ன ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்டா இருந்தா மட்டும்தான் வரும். மல்டிபிள் ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்டா இருந்தா மட்டும்தான் வருமே தவிர சிங்கிள் ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்ட்டுக்கு வராது. கிளாரிட்டி? பக்கா. நெக்ஸ்ட் ஒன், என்ன குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அவுட்புட் இன்டு என்ன கன்சம்ஷன். That is the difference between standard quantity and actual quantity. Standard quantity na expected என்னது consumption for பக்கா. அதனால actual output into என்ன consumption, standard consumption. Actual output into ஆனா என்ன quantity, actual output into. சார், எகெயின் இங்கேயும் உனக்கு அதே என்னதான் வருது, ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி தான் வருது. தட் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டு ஆக்சுவல். கம்ஃபர்டபிள் சார்? இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல என்ன பார்த்து பதில் சொல்லு. கொஸ்டினை விட்டு பட்ஜெட்டட் அவுட்புட் எவ்வளோ? 200 யூனிட்ஸ். ஒரு யூனிட்டுக்கு எதிர்பார்த்த ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ? 2 kg. 2 kg. ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு வாங்கலாம்னு நினைச்சேன். 6 rupees. இதுதான் பட்ஜெட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பேசிக்கா கொஸ்டின் இப்படி போட்டேன்னா, பட்ஜெட்டட் அவுட்புட் 200 யூனிட், பட்ஜெட்டட் கன்சம்ஷன் 2 kg per finished goods, ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 per kg. இவ்வளவுதான் டேட்டா இருக்கு. ஆனா இங்க குண்ட தூக்கி போட்டான் ஆக்சுவல் அவுட்புட் எவ்வளவு யூனிட். தட் மீன்ஸ் என்னால் இந்த டேட்டா யூஸே பண்ண, ஆனா இந்த டேட்டா இல்லாம இதை கம்ப்யூட் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் அந்த டேட்டா கொடுத்துருக்கேன். ஹலோ சார்? சார், இது பட்ஜெட்டட் கன்சம்ஷன். அப்ப நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா 3 காலம் போட போறேன். ஏன்னா எத்தனை காலம் போட மாட்டேன். அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டி இன்டு ஆக்சுவல் பிரைஸ். என் கூட இருக்க நீ. இப்ப எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டிக்கு நான் புதுசா ஒரு அறிவு கத்துருக்கேன். நான் ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டினா எக்ஸ்பெக்டட் கன்சம்ஷன். என்னது? ஃபார் யாருக்குங்கிறதான் கதை. அதனால இதே இதை இன்னொரு விதமா எழுதலாம். ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். இதுதான் என்ன சார் எலாபரேட்டா எழுதுனா. இப்போ ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். காலம் நம்பர் 1 சொல்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகுது, பாய் வலிக்குது. அதனால தான் ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டி இன்டு அதுக்குள்ள இப்படி எல்லாம் இருக்கு ராஜா, நான் உனக்கு சொல்லி தரேன். ரெண்டாவது என்ன குவாண்டிட்டி சார்? இட் இஸ் வாட் அவுட்புட் இன்டு என்ன கன்சம்ஷன் இன்டு என்ன பிரைஸ். கிளாரிட்டி? நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்பதான் சொன்னேன் ஆக்சுவல் குவாண்டிட்டினா ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டு ஆக்சுவல் கன்சம்ஷன் இன்டு ஆக்சுவல் பிரைஸ். இப்போ நீ ஜாலியா ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவல் அவுட்புட் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? எவ்வளோ யூனிட்? ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன் தெரியுமா இல்லையா? எவ்வளோ கேஜி? ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் தெரியுமா இல்லையா? 6. 250 into 2, 500 into 6. This is otherwise called as what cost. அவ்வளவுதான், ஜாலி. Are you really with me? Actual output how many unit? Actual consumption 2 kg, 1.8 kg into what price? Standard price 6. 250 into 1.8, how much kg? 450 into 6, 2400. Comfortable? Sorry chudidar, 2700. Comfortable sir? Yes sir. What is actual output? 250 units. What is actual consumption? 1.8 kg. What is actual price?
8 per kg. 250 into 1.8, 450 kg. 450 kg into 8. 3,600. Are you all really with me? I have to put 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3. What is 1 minus 2? Material usage variance. Otherwise called as material. Uirod rekani. 2 minus 3, material. 1 minus 3, material. Which is nothing but 3,000 minus 2,700. Which come to 300. Yengudu rekani. 2,700 minus 3,600 is equal to 900. Super, sir. 3,000 minus 3,600 comes to 600 adverse. Logic. That's what costing. Hello, sir. 300 எனக்கு favorable வந்திருக்கா இல்லையா? Yes, sir. எவ்வளோ யூனிட்ஸ் உண்மையிலேயே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்க? 250 யூனிட்ஸுக்கு எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் கன்சம்ஷன் அலௌடு? அப்படின்னா 250 யூனிட்ஸுக்கு எத்தனை கேஜி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம்? 500 கேஜி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்டா? ஆனா 250 யூனிட்ஸுக்கு 2 கேஜி யூஸ் பண்ண வேண்டியங்க அப்படின்னா 450 கேஜி தான் என்ன பண்ணிருக்க? There is a savings of எத்தனை கேஜி? Every kg you would have saved 6 per rupees. 50 into 6 comes to 300 favorable. Are you all really with me what I am talking to you? Next one, sir. Price. சரி விடு. இப்போ மாய மந்திர கதை எல்லாத்தையும் விடு. உண்மையிலேயே what is the actual units consumed? எவ்வளோ கேஜி? 450 கேஜி 6 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வாடான்னு சொன்னா 450 கேஜியை போய் 8 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கு. அப்ப 450 கேஜிக்கு 2 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணிருக்க. That's why 900 rupees adverse is the price variance. It's a எத்தனை column approach. Are you all really with me? Which is standard quantity into standard price, revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3, 3 minus 4, 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3, and 3 minus 4. And the last one minus 1 minus 4 is equal to. Are you really with me? In the coming slot, my dear lovable students, we will be talking the definition of revised what quantity, then standard price and actual price. Till that, Todarum.